ಕೊಡಗು ಚಾನೆಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಳಿಗೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ಪುತ್ತೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೋಮ್ಸ್ಕೇಪ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಕೊಡಗಿಗೆ ಸಮೀಪದ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಳಿಗೆ, ಪಯ್ಯಾವೂರ್, ಕೇರಳ. ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಳಿಗೆ, ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಮೈಸೂರು. ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಡಬಲ್ ರೋಡ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು. SLV ಪ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕುಶಾಲನಗರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಂದದ ಮನೆಗೆ ಚಂದದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮಳಿಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಫ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಬೆಕಾಚಿ ರೆಸ್ಟೋ ಕೆಫೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲ್ ಟವರ್, ಕೊಹಿನೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ 27ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂರ್ಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ AS ಮುತ್ತಣ್ಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲವಾಗಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. Keeping their eyes open what's happening around the school and outside this district to participate and also win prizes. That's wonderful. It is truly an honor and pleasure to join you all today for these wonderful annual day celebrations. Standing here, I feel the enthusiasm and joy that fills this campus. This is where knowledge is nurtured, talents are shaped, and futures are built. Annual Day is not just a celebration of school's achievements, but a celebration of the spirit of learning. This is a time to assess and appreciate how far students have progressed, be it academics, sports, discipline, and character. While academics and sports are on one side, which can be taught through corrections and can be assessed through the performance in examinations and in the field. But character and discipline has to come within from home, and an individual has to cultivate to be disciplined always. For example, punctuality, honesty, being polite, loyalty, or some of the characters to do school, one has to learn, cultivate themselves. All you students are the future of this great nation. What you learn now will stay with you forever. Learn the right qualities now. Never be late even if a friend has given a time to you. Never take things casually. I have always maintained time and never been late for a casual function or an important meeting. Honesty and sincerity is another aspect. Never tell lies or take what is not yours. Do not hide anything from superiors or elders. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಹಾಗೂ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MP ಮುತ್ತಪ್ಪ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. Schooling is one of the most important aspects a person should actually enjoy. But what happens is, when it's a rat race in today's era, everyone wants to get first rank, everyone wants to be on top of one list, which I don't think
is the right way of competing in today's day and age. What we need to install is good values, good respect for elders, and especially the environment, as Mutana sir said. Reason is everyone's only thinking of our own selfish needs, wherein when we want to earn money, and it's becoming a very small kind of a view in mind, wherein we want only, money makes us happy is what the general concise thinking of public perception is now, which has to change. ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಡಿಕೆಶಿ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೈಕಾರ. ತೊರೆನೂರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದಿಂದ ಗ್ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ. ಕುಶಾಲನಗರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಒತ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಜೈಕಾರಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ತೊರೆನೂರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಪಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿಕೆಶಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ಹರಸಲಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘ ತೊರೆನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಸಮಾಜದ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯರು ಆದ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಈ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 139 ಸ್ಥಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವು ತುತ್ತಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರಾಗಿ ಇವರ ಶ್ರಮ ತುಂಬ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ತೊರೆನೂರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ದಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ 139 ಸೀಟ್ ಏನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಏನು ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿರುವವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾನೂನನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಭೂಕಳ್ಳರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿವಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಜಾಗ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಗಳರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಸೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇದುವರೆಗಾಯಿತು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೋ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡನೆ. ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಳ್ನೀರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏನು ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಕೇಸನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ಲು. ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗು, ಎರಡು ಕೇಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಆ ಇಲಾಖೆಗೇನ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, PWD ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರೋಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೋದ ನಂತರ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಗಳ್ಳರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಗಿನ ಸಿಟಿನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಭೂಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೂರ್ಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಪ್ 2025 ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ತಾಲೂಕು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಟೀಂ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ವಕೀಲರಾದ TP ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಪತ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ವಕೀಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜರ್ಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಆಯೋಜಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಕೀಲರಾದ TP ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಹಾರೈಸಿದರು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಪ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್
ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 29-9ಕ್ಕೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದೇ ಟೀಮ್ ಶಿವಾಜಿ ಅವರು ಟೀಮು ಆಡಿ ಗೆದ್ದು ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಲರ್ಸ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಡಿದಾಗೇ ಈ ವರ್ಷನ ಆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 76ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಪುಸ್ತಕವೇ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥ ಎಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ RCH ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇರುವ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ, ಜಾತೀಯತೆ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ 166 ದಿನಗಳ 11 ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ 114 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 22 ಜುಲೈ 1947ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. NGO ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಂತಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು 26 ನವೆಂಬರ್ 1949ರಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಂಗೀಕೃತವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಕುಶಾಲನಗರದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ BA ದಿನೇಶ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ನೆಲ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ VN ತೇಜಸ್ ನಾಗೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟಕರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ BA ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ
ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮಾಲೀಕರು ಮೊದಲ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡನ ಬೆಳೆಸೋದು ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸೋದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋದವರು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಟೋದವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 70ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಾಣದೆ ನಿದ್ರೆಯೂ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಆಗ ಮಾಲೀಕರು. ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಜ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟೋದವರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ನೆಲಿಕ್ಯುನ್ ತಂಗ್ನಾಳ್ ಉಪ್ಪಾಪ ಉರುಸ್ ಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ವರದಿ ಜಕಾರಿಯಾ ನಾಪೋಕ್ಲು. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಸರಗೋಡುವಿನ ನೆಲ್ಲಿಕ್ಯುನ್ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ತಂಗ್ನಾಳ್ ಉಪ್ಪಾಪ ಇವರ 2026 ಜನವರಿ 7ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭದ ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಿನ ಶೂಫಿ ಶಹೀದ್ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಜಮಾಅತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂಬಾರಂಡ ಸಿ.ಎಂ. ಮಾಹಿನ್, ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡು ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದ ರಾಜಿಕ್ ಫೈಜಿ ಅವರು ಉರುಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು. ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡು ಮಸೀದಿಯ ಮುದರಿಸ್ ಹನ್ಜಾ ಸಖಾಫಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನೆಲಿಕ್ಯುನ್ ತಂಗ್ನಾಳ್ ಉಪ್ಪಾಪ ಉರುಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಉರುಸ್ನ ಸಮಾರಂಭ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭ 2026 ಜನವರಿ 7ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡು ಶೂಫಿ ಶಹೀದ್ ಮಹಾನುಭಾವರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ದಿನಾಂಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕ್ಯುನ್ ತಂಗ್ನಾಳ್ ಉಪ್ಪಾಪ ಅವರ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಹಾನುಭಾವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡು ಜಮಾತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಯೀದ್ ಜಕಾರಿಯಾ ಸದಿ ತಂಗ್ನಾಳ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಕೇರಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಯೂಸುಫ್ ಟಿಕೆ, ಗಫೂರ್ ಪಡಿಯಾಣಿ ಜಮಾಅತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೊಯ್ದು ಮಾಹೆನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಸಿ.ಎಂ. ಹಾರಿಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ಜಮಾಲ್ ಪಡನ್ನ, ಎಂಡಿ ಸುಲೈಮಾನ್, ಮಜೀದ್ ಕಡಬ, ನಾಸರ್, ಉವೈಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೆಲಿಕ್ಯುನ್ ಉರುಸ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಶಿದ್, ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಕಾವೇರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೊರತಾದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2001ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ನಾನಿವತ್ತು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂತ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ನಾವಿಬ್ಬರು KES ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು BO ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಬೈಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಕಲೋತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಕಲೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ TV ಇಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಹೋಯಿತು. ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಕಳೆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ 30-35 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ನನಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಮೇಡಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನೋಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೀರಾ, ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊರಹಾಕಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ, ಅದ್ಧೂರಿತನವನ್ನ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ರಂಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಕೂಡ ಎಪ್ಪಾಕಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಆಯಸ್ಸು 2 ದಿನ, ಅದನ್ನ ಕಳೆದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ದಿನ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ದಿವಸ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ದಿನ ನಾಶ ಆಗುವ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ.
ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಳ್ಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ, ಆಸಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೀವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನೇ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅನೀಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಕ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಜಾವ್ಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ, ಅವನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇದು. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಶೈಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ರವರೊಬ್ರು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ರವರು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಸರುಮುಖಿ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಹಾಗೂ ಕಲೋತ್ಸವವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ OSR ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖೇನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ. ಎಂಬಾರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 70ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರದ ಮೊದಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಂಬಾರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಈ ನಾಡನ್ನು ಅನೇಕ ಅರಸರು ಆಳಿದರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸುಂದರ ನಾಡು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಾಡನ್ನು, ಈ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಾಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಯ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು, ಉತ್ತಂಗಡಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪನವರು, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಂಬ್ಳೆಯವರು, ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಮುಂತಾದ ನೇತಾರರು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಉಷಾ ಪ್ರೀತಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಡಗು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಯ ಇರಬಾರದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೀಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಭಾಷೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಭಾಷೆ, ಭಾಷೆಗಳ ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಇವಾಗ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಗಡಿ ಊರು ನಮ್ಮದು ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊರು ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ, ಭಾಷೆಗೆ ಬಹಳ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ಆ ಭಾಷೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ನಡಮಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧಿಸಬೇಕು, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಓಕೆ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳೋದು, ಓಕೆ ಸಿ ಯು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋ, ಯಾವ್ದು ಬ್ರೋ, ಇಂಥವೇ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ನಡದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಬೇಕು, ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅವರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರದ ಒಂದು ದಿನ. ಕಾರಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಶಾತವಾಹನರು, ಕದಂಬರು, ಗಂಗರು, ಚೋಳರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ವಂಶದರು ಆಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗತ ವೈಭವವನ್ನ ಮೆರೆಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮದನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿಶಂಕರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತ್, ಖಜಾಂಜಿ ಶರಣು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್, ಮನ್ಸೂರ್, ಸಜಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾವಣ ಮುಂತಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು. ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತರೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಜಂಡಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರವರು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಸುನಿಲ್, ರಂಗನಾಥ್, ಎಂ ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ